हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ एज। आज हम डिस्कस करूचे आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रो बीएड फोर्थ सेमेस्टर रो सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 1 रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। The question अछि कि write about gender discrimination and also state the difference between sex and gender। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जोटा कि लिंग भित्तिक भेदभाव आउ सेक्स एंड आउ जेंडर भितर कौन तफात अछि से सब ऊपर एक्सप्लेन करबा पई कह जायछि। तो जेंडर discrimination is one of the major social problems in many societies. It refers to the unfair treatment of individuals based on their gender। तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ रे कौन कहउछन ना लिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बा जहाको कहते लिंग भित्तिक भेदभाव एटा होचे सोसाइटी रो गोटे बहुत बड़ समस्या। ता मीनिंग कौन ना लोकों तांको लिंग बा जेंडर उपरे आधार रे किछि अन्याय भाबे व्यवहार करा जाए। बहुत टाइम रे भी बहुत समय रे महिला जो माने वुमेन महिला और कन्या माने झियो माने तांको जॉब एजुकेशन आउ हेल्थ स्वास्थ्य सेवा एई सब बा आउ सामाजिक रे समाज रे अंशग्रहण करबा पई भी किछि भेदभाव सम्मुखीन होबा पई पड़थाय। Education plays a vital role in reducing gender discrimination by promoting equality, awareness, and respect among students. Teacher and educational institutions have a significant responsibility to create an inclusive environment where both boys and girls are treated equally। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन अछि बा लिंग भित्तिक भेदभाव अछि सेटा लोकमानंको समान अधिकार आउ जोटा कि सुजोग बा चांस कहंदी सेई ताको ଉପଭୋଗ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ କେହି ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଜର ବି ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସେ, ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉଟା ଭେଦଭାବକୁ ସେଟା ତାକୁ କମେଇବାରେ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଆଉ टीचर्स माने ही एई जो गोटे एनवायरनमेंट बा एई पॉजिटिव एनवायरनमेंट सृष्टि करबा उचित जोथरे कि पुआ और झियो को समान भाबरे ट्रीट करा जाय परिबो बा तांको व्यवहार करा जाय परिबो। मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो लिंग भित्तिक भेदभावर अर्थ कौन कौन ताको आमे कौन कहले बुझिबा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। इट occurs when opportunities, rights, or privileges are denied to someone simply because they are male or female. In many societies, women face discrimination due to traditional beliefs and stereotypes that consider men superior to women. This leads to inequality in education, employment, decision making, and access to resources। तो जोटा डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग है जोटा कि लिंग भित्तिक भेदभाव होची जोटा कि लिंग आधार काहाको असमान बा इनइक्वालिटी ताको बिहेव करिबा जेतेबेले लोकंको तांकर जेंडर बेसिस रे कंपेयर करा जाए तो तांको सही चांस सुजोग अधिकार आउ सही जो प्रिविलेज बा सुविधा तांको सेटा दिया जाए नहीं, सेठी लिंगगत भेदभाव देखा जाए। ଆଉ ଅନେକ ସମାଜରେ ଏଇଟା ଅଛି କି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥଟ୍ ରହି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ସ ଥଟ୍ସ ରହି ଆସିଛି କି ମହିଳା ମାନେ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ହି ମହିଳା ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ହିଁ ସୁପେରିୟର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ହି ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ लिंग भेदभावर उदाहरण कौन आछी जोटा कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड रोल्स, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन कौन आछी जोटा कि किछि अंचल रे झियो बा स्त्री लोक मानको तांको शिक्षा नबाको तांको चांस भी दिया जाए नहीं कि बा उत्साह करा जाए नहीं। एम्प्लॉयमेंट रे सेमती जॉब पई वुमेन में रिसीव लोअर वेजेस देन मेन फॉर द सेम वर्क। तो सेम काम पई किंतु महिला माने कम दरमा पाइतांती। पारिवारिक काम जेमती कि घरोई काम अधिकांश समय झियो मानको ही दिया जाए। आउ कहंती पुओ माने रोषेई घर को एंटर करि परिबेनी, କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ପୁଅ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ବି ସେଇ ଥଟ୍ ଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଯୋଉଠି କି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଥା। एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज जोटा कि नेतृत्वर सुजोग जेमती कि राजनीति आउ नेतृत्व रे महिला मानक अंशग्रहण कि लीडरशिप पई बहुत ही कम थाए। तो मेन कारण आमे देखिबा कजेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाज रे जोटा हमर होछि लिंगगत भेदभाव तार मेन कारण कौन सब अछि।
कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स जोटा कि सांप्रदायिक पारंपरिक धारणा किसी जगह किसी ट्रेडिशन जोटा कि पुरुष को महिला अधिक प्रायोरिटी दि जाए अधिक गुरुत्व दि जाए लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षार अभाव अशिक्षा और अज्ञानता जो माने मूर्ख टाइप लिंग भित्तिक धारणा को जो मैंने बढ़ाई था पैट्रियार्चल सोशल स्ट्रक्चर जोटा कि जो थे कि ପାଟ୍ରିଆର୍ଚି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପିତୃ ସତ୍ତାତ୍ମକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିପାରିବା ସେମିତି ଟାଇପ ରେ ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମେଲ ମାନେ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର ଆଉ ସତ୍ତା ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଥାଏ। फोर्थ हଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରତା ହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସୁପେରିୟର ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ ମହିଳା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଟା ସେଇଥିରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିବାରେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ବେସିକ ମେନ୍ ରିଜନ ଯୋଉଟାର କି ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହଉଛି। ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତ ଏଇ ଭେଦଭାବ ସମାଜରେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ବା ତାଙ୍କ ପସିବିଲିଟିଜ କିମ୍ବା ପୋଟେନସିଆଲ ଆଉ କ୍ଷମତା ବା ଗ୍ରୋଥ ଏଗୁଡା ସବୁ କମିଯାଏ ଚାକିରି ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଦେଶରେ ବି ସେମିତି ଯୋଉଠି ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି ସୋସାଇଟିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି ତ ଦେଶରେ ତ ସେଇଟା ହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏଥିପାଇଁ ବି କମ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ବହୁତ ହି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। तो ଏବେ ଆସିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ତ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡରରେ ତଫାତ୍ କଣ ବହୁତ ଲୋକ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦକୁ ସମାନ ଭାବରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ରହୁଛି ସେକ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଯୋଉଟା କି ତଫାତ୍ ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଯୋଉଟା ମେଲ ଆଉ ଫିମେଲ ତାଙ୍କର ବଡି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହିସାବରେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବା ଆଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଡଲ୍ଟରୀ ଗ୍ରୋଥ ବେଳେ ସେମିତି କି ତାଙ୍କର ଫିମେଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ କେମିତି ନା ଫିମେଲର ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଥାଏ ଯେମିତି କି ମେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର କଣ ଜେଣ୍ଡର ହଉଛି ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ଆଉ କଲଚରାଲ ରୋଲ୍ସ ତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା କି ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ ତା ବ୍ୟବହାର ସେଇ ଉପରେ ସେଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ଯେମିତି କି ହ୍ୟୁମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ କଣ ହଉଛି ସେକ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ତାର କଣ ଯାଉଛି ଇଏ ମେଲ ନା ଫିମେଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର କେତେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେଟ୍ସ କଣ ତାଙ୍କର ନେଚର କେମିତିଆ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ବା କଲଚରାଲ ଉପରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ସେଟା କଣ ନା ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ ଥାଏ ଆମର ନର୍ମାଲି ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟ ତ ଯିଏକି ଭର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯିଏକି ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଘର ଚଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ରୋଲ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଗ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ଘରେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ତ ଟାଇମ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ର ସେତିକି ସୁବିଧା ନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ବି ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତ ବିହେଭିୟର ୱାଇଜ ରେ କି ପୁଅ ମାନେ ଏଇ ବିହେଭ କରିବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବିହେଭିୟର ଏଇ ସବୁର ବି କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଏଇ ବେସିସ ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କରାଯାଇଛି କି କୋଉମାନେ ପୁରୁଷ କୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି ସେଇ ବେସିସ ରେ ତ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡରର କୋଉ ବେସିସରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଛି କେମିତି କୋଉ ଆଧାରରେ ଡିଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେକ୍ସ କଣ ଜେଣ୍ଡର କଣ ସେଇଟା ସବୁ ମେନସନ୍ଡ ଅଛି ଯେମିତି କି ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଅର୍ଥ କଣ ଯେମିତି କି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସମାଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂମିକା ଯୋଉଟା କି ଜେଣ୍ଡର ତାର ତା ମିନିଂରେ ନେଚର ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ମେଲ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ବଡିଜ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମାସ୍କୁଲିନିଟି ଆଣ୍ଡ ଫେମିନାଇନ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଜେଣ୍ଡରରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଯାହା ବର୍ଥରୁ ବାଇ ନେଚର ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ସ୍ଥିର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ସମୟ ସହ ବା ଟାଇମ ସହ ଆଉ ସିଚୁଏସନ ସହ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ତ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ କମେଇବାରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଲିଙ୍ଗ ଅ, ଅ, ଗତ ମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆଣିବାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଟୁଲ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି କି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଯୋଉଟା କି ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଧାରଣା ଅଛି କି କିଛି ଯୋଉଟା କି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି କି ଏଟା ପୁଅ ମାନେ କରିବେ ଏତିକି ଝିଅ ମାନେ କରିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର। ସେମିତି କିଛି କାମ ବେସିସ ରେ ଫିକ୍ସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସମାନତା ଓ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ, କୋଅପରେସନ ବା ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବା ଉପଯୁକ୍ତ। ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି ନା gender discrimination is a serious issue that affects individuals and society. It restricts opportunities and creates inequality between men and women. ତ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସମାଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବା ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଯୋଉଟା କି ଭଲରେ ହେଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ତଫାତ୍ ବୁଝିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ସମାଜର ଧାରଣା ବା ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଜଣେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଜୁକେସନ ବା ଶିକ୍ଷା, ଆୱାରନେସ, ସଚେତନତା ଆଉ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବକୁ କମାଇ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଉପରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଭର କରିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।